21 lakh jobs lost in the United States. அமெரிக்காவிலே 21 லட்சம் பேர் வேலை இழந்து விட்டார்கள். 22nd December 2008, 1711 is the time. You put with the time there. 21 lakh jobs gone in the United States. டிசம்பர் மாதம் 22ஆம் தேதி வந்ததான செய்தியாகும். 17-11 இந்த நேரத்திலே see, more than 21 lakh individuals have become jobless in the US ever since the world's largest economy entered into recession last December. இதுவரைக்கும் இருந்ததான பொருளாதார நாடுகளிலே மிகவும் மேலாக இருந்ததான யுஎஸ்ல இப்படிப்பட்டதான வீழ்ச்சி ஏற்பட்டது. see the next sign. அடுத்த அடையாளம். number of layoffs since November 1, 2008 in America's 500 largest public companies is 2,70,823. அமெரிக்காவில் இருக்கிறதான 500 பப்ளிக் கம்பெனிஸ்ல இருந்து 2,70,823 பேர் வேலை நீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளனர். November only. நவம்பர் மாதம் முதலாம் November, தேதியிலிருந்து December, January, that's all. 3 months 2,70,000 in the 500 major public companies. மிகப்பெரிய நிறுவனங்களில் இருந்து நவம்பர், டிசம்பர், ஜனவரி ஆகிய இந்த 3 மாதங்களுக்குள்ளாக 2,70,823 பேர். American households have lost an estimated $5 trillion in wealth. $5 trillion means 5 lakh crores. 5 லட்சம் கோடியை இழந்திருக்கிறார்கள். American households have lost. households அவர்கள் இழந்திருக்கிறார்கள். The US government owes foreign countries $5 trillion, which means 5 lakh crores is the debt of the United States government today. இன்றைக்கு அமெரிக்க நாட்டினுடைய கடனானது 5 லட்சம் கோடியாகும். You know that? 5 லட்சம் கோடி டாலர்ஸ். 5 lakh crore dollars, not rupees. 5 லட்சம் கோடி டாலர்ஸ் ஆகும். 5 trillion, I'm talking about dollars, not rupees. 5 lakh means you add another into 50. 5 லட்சம் என்று சொன்னால் அதோடு கூட இன்னும் 50 ஐ பெருக்கிக் கொள்ளுங்கள். So that means 250 lakh crores rupees. That is the debt of the United States of America today. பயங்கரமான ஒரு கடனுக்குள்ளாக அமெரிக்காவானது இன்றைக்கு காணப்படுகிறது. I'll give you one more statistic. அடுத்த ஒரு காரியத்தை கேட்போம். US is borrowing $2 billion a day, which means 200 crore dollars a day from foreign countries to buy their exports. தங்களுடைய ஏற்றுமதிகளை வாங்குவதற்காக அவர்கள் மற்ற நாடுகளிலிருந்து 200 கோடி டாலர் ஒரு நாளைக்கு கடன் வாங்குகிறார்கள். One day. ஒரு நாள் அவர்கள் வாங்குகிறார்கள். And they say if it goes like this, within a year it will become $700 billion, which will be 70,000 crore dollars. More debt will go. ஒரு வருஷத்திற்குள்ளாக இந்த அளவிலே போகும் என்றால் 70,000 கோடி டாலருக்கு மேலாக போய்விடும். This is how today the world's greatest economy is. Many people do not know. உலகத்திலே மிகப்பெரிய பொருளாதார நாடாக கருதப்பட்டதான யுஎஸ் உடைய நிலைமை இன்றைய நிலைமை. And we are all sitting here, nothing is happening, nothing will happen. ஒன்றும் நடக்கவில்லை என்று நாமே சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறோம். Just see this news, put the news now. இந்த செய்தியை பார்ப்போம். IMF, International Monetary Fund, IMF International warns of economic riots, police ready for civil unrest. This is International Monetary Fund is already warned. பொருளாதார ஒரு நிம்மதி இல்லாத அமைதி இழந்ததான ஒரு நிலைமை வரப்போகிறது. ஆகவே போலீஸ் ஆயத்தமாக வேண்டும் என்று அவர்கள் எச்சரிப்பு கொடுத்திருக்கிறார்கள். IMF, International Monetary Fund, you know that's the top agency. IMF என்பது மிக மேலான பெரிய ஒரு ஏஜென்சி ஆகும். See what they say. Pentagon resources and US troops may be used if needed to quell protest and bank runs during an economic crisis, the US Army War College Strategic Institute reported. கூடுமானால் பென்டகன் ஆனது அவர்களுடைய ராணுவ வீரர்களை பயன்படுத்தி இதெல்லாம் அடக்குவதற்கு, பொருளாதார காரியங்களின் மூலமாக வரக்கூடியதான பாதிப்புகளை அடக்குவதற்கு அவர்கள் பயன்படுத்தப்படுவார்கள். See, the Bible is the things are very clear. The army is ready now. You don't know about that. I got all the videos and all that. The army is ready. ராணுவம் ஆயத்தமாக These are all by இருக்கிறது. the US Army War College Strategic Institute reports. இது US ஆர்மியினுடைய ராணுவ வீரர்களுடைய காலேஜிலிருந்து வந்ததான செய்தியாகும். And I'll give you one more news. அடுத்த ஒரு செய்தியை சொல்றேன். Gerald Celente told Fox News. Gerald Celente, Fox News. You know what he told Fox News? அவர் சொன்ன செய்தி என்ன? It came in the TV. There will be a tax revolution. வரி வசூலிக்கிறதான தன்மையிலே ஒரு பெரிய ஒரு மாறுதல் இருக்கும். He said by 2012 the holidays will be more about getting food rather than gifts. 2012ல எப்படி சாப்பாடை வாங்குவது என்பதை தான் யோசிப்பார்களே அல்லாமல் gifts வாங்க அல்ல. Which means it is very clear the existing world power is on the verge of a collapse. இப்பொழுது பெரிய பொருளாதார நாடாக கருதப்பட்டதான அந்த பொருளாதார நாடு வீழ்ச்சி அடைகிறதை நாம் பார்க்கிறோம். That's a world power today, brother. இதுவரைக்கும் அதுதான் உலகளாவிய பொருளாதார வல்லமை வாய்ந்த
வாய்ந்த நாடாக இருந்தது. But it's slowly setting the way for a new kingdom come. Can't you understand? இந்த வல்லரசு தன்னுடைய வல்லமையை இழந்து புதிய ஒரு அரசு உருவாவதற்கான வழிவகுத்து கொண்டிருக்கிறது. I got more studies. If I keep on telling, then it will go another 2 days. இதை நான் சொல்லிக் கொண்டே போவேன் என்றால் இன்னும் 2 நாட்கள் உட்கார்ந்து நீங்கள் கேட்க I think வேண்டியிருக்கும். this itself enough for you. இதுவே உங்களுக்கு போதுமானதா இருக்கும். What more you need? IMF, you want more than that? IMF விட ஒரு பெரிய செய்தி உங்களுக்கு வேண்டும். These are all official agencies. இவை யாவும் அங்கீகரிக்கப்பட்டதான அரசியல் செய்தி கொடுக்கக்கூடியதான ஸ்தாபனங்கள். That's why we are showing you all the signs are over. ஆகவே தான் நான் சொல்கிறேன் நடக்க வேண்டியதான எல்லா அடையாளங்களும் நிறைவேறிவிட்டன. The next major sign. அடுத்த ஒரு அடையாளம் Revelation 13 verse 16 and 17. வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 13 16 17. And he causeth all, both small and great, rich and poor, free and bond, to receive a mark in the right hand or on the foreheads, that no man might buy or sell save he that had the mark or the name of the beast or the number of the name. அது சிறியோர் பெரியோர் ஐஸ்வரியவான்கள் தரித்திரர் சுயாதீனர் அடிமைகள் இவர்கள் யாவரும் தங்கள் வலது கைகளிலாவது நெற்றிகளிலாவது ஒரு முத்திரையை பெரும்படிக்கும் அந்த மிருகத்தின் முத்திரையாவது அதன் நாமத்தையாவது அதன் லக்கத்தையாவது தரித்துக் கொள்ளுகிறவன் தவிர வேறொருவனும் கொள்ளவும் விற்கவும் கூடாதபடி செய்தது. Now listen to this. கவனிப்போம். See, the Bible says a situation will come where no man can buy without the mark. இந்த முத்திரை இல்லாததான மனிதர்கள் வாங்க முடியாததான ஒரு சூழ்நிலை வரப்போகிறது. It's very clear that one of the ways the Antichrist will gain control is through economy. பொருளாதாரத்தை பிடிப்பதின் மூலமாக அந்திகிறிஸ்து உலகத்தையே அவன் பிடிப்பான். Which means there has to be an economic chaos everywhere. அப்படி என்றால் எல்லா நாடுகளிலும் பொருளாதார வீழ்ச்சியும் பொருளாதார ஒரு அமைதலற்ற நிலைமையும் காணப்படும். Then only they will be looking for somebody who can do something to the situation. அப்படிப்பட்டதான ஒரு சூழ்நிலை எழும்பினால் தான் பொருளாதாரத்திலே ஒரு அமைதி கொண்டு வரக்கூடியதான ஒரு நபரை எதிர்பார்ப்பார்கள். Now what is the condition today? இன்றைக்கு இருக்கிற நிலைமை என்ன? Just see these pictures. இந்த படங்களை பார்ப்போம். See this, these are all layoffs. இவையெல்லாம் வேலை நீக்கம் பண்ணப்பட்டவர்கள். Layoffs, you can see these are all bailers out. People are, see, you can see the condition of the people, how they are. See, layoff notice, everything. Next picture. See, these are all collapsed companies. மூடப்பட்டதான வீழ்ச்சி அடைந்ததான நிறுவனங்கள். Now see this news. OECD, Organization for Economic Cooperation and Development, warns of worst recession. இன்னும் மோசமான பயங்கரமான பொருளாதார சுணக்கம் இருக்கும் என்று எச்சரிக்கிறது OECD. See the next thing, doom and gloom is everywhere, says Andy Brow, a London-based fund manager. ஆண்டி பிரவ் என்கிறதான லண்டன்ல இருக்கிறதான ஃபண்ட் மேனேஜர் சொல்லி இருக்கிறார் இந்த இடத்துல பயங்கரமான இப்படிப்பட்டதான ஒரு என்ன நடக்கும் என்று தெரியாத ஒரு சூழ்நிலை உருவாகும். 2 days back, UK officially announced they are in recession. 2 நாட்களுக்கு முன்பதாக UK அரசாங்கமானது அவர்கள் பொருளாதார சுணக்கத்தில் இருப்பதாக அவர்கள் அறிவித்தார்கள். Now see the next news, PTI. அடுத்ததாக PTI. Every 10 seconds, PTI is Press Trust of India, brother. PTI என்பது Press Trust of India. Every 10 seconds one job is ticked off. That is the statistics today worldwide. 10 நொடிகளுக்கு ஒருவர் வேலை நீக்கம் செய்யப்படுகிறார். அது இன்றைய புள்ளிவிவரம். Can you believe 10 seconds one person is losing his job? 10 செகண்ட் தான் அதற்குள்ள 10 நொடிகளுக்குள்ள ஒருவருக்கு வேலை போகும். Who will lose? Nobody knows. யாருக்கு வேலை போகும்? Oh, nothing will happen to me, pastor. எனக்கெல்லாம் ஒன்றும் நடக்காது pastor. Yes, if you know the word of God. தேவனுடைய வார்த்தை நீங்கள் அறிந்திருப்பீர்கள். If you don't know, you will come in this statistics only. நீங்கள் அறியாமல் இருப்பீர்கள் என்றால் நீங்களும் இந்த பட்டியலில் ஒன்றாய் மாறுவீர்கள். See the Reuters. Reuters is an agency. UK jobless figure surges past 1 million. 10 லட்சத்துக்கு மேலாக UK ல வேலை இழந்தவர்களுடைய எண்ணிக்கை அதிகமாகிவிட்டது. Press Trust of India, 65,500 jobs lost in 3 months in India. Oscar Fernandez சொல்லியுள்ளார் 3 மாதங்களுக்குள்ளாக 65,500 பேர் வேலை இழந்து விட்டார்கள். In India, without your knowledge itself, this is going on. உங்களுக்கு தெரியாமலேயே இப்படிப்பட்ட காரியங்கள் நடந்து கொண்டு தான் இருக்கிறது. See the next news, Business Line, recession in 2008, depression in 2009. பொருளாதார வீழ்ச்சி என்பது 2008 லே வந்தது. 2009 அது பொருளாதார சுணக்கமாகும். See the news with the World Bank is giving. See, the World Bank could identify no possible driver for a recovery in the coming months. Underline that. இனி வரும் நாட்களிலே இதிலிருந்து திருப்பக்கூடியதான ஒரு நபரை உலக வங்கியானது கண்டுபிடிக்க முடியாமல் இருக்கிறது. See, these are all news, brother. இதெல்லாம் வந்து it won't come in the TV. Don't expect it to come. இப்படிப்பட்டதான செய்திகள் தொலைக்காட்சிகளிலே வராது. But these are official news which you are presenting. நான் காட்டுகிறதான இந்த செய்திகள் யாவும் அரசியல் ஸ்தாபனங்களிலிருந்து வந்ததான செய்திகள். In China, 6 million people have lost their jobs. சீனாவிலே 60 லட்சம் பேர் வேலை இழந்து விட்டார்கள். Iceland has become bankrupt. ஐஸ்லாந்து ஆனது திவாலாகி விட்டது. Pakistan was supposed to become bankrupt, but somehow they saved it by pumping in some dollars. பாகிஸ்தானும் திவாலாக வேண்டியதான நாடு எப்படியோ பணத்தை கொடுத்து நிறுத்தி இருக்கிறார்கள். Now the interesting news, I want to go up, just see, US is the world's largest economy, is in recession today. உலகத்திலேயே மிகப்பெரிய பொருளாதார வல்லரசாக கருதப்பட்டதான US ஆனது பொருளாதார சுணக்கத்தில் உள்ளது. The second largest economy is Japan, that is also in recession. அடுத்த
மிகப்பெரிய பொருளாதார நாடாக கருதப்பட்டதான ஜப்பான் அதுவும் பொருளாதார சுணக்கத்தில் உள்ளது. Till some time back Germany was the third largest, that is also in recession. மூன்றாவது நாடாக கருதப்பட்டதான ஜெர்மனியும் பொருளாதார சுணக்கத்தில் உள்ளது. But now China has overtaken, just point little, some 0.25 trillion dollars, that's a different, they overtook, but that is struggling now. China is struggling. 0.25 வித்தியாசத்திலே சீனா மேலாக இருந்தாலும் அதுவும் இன்றைக்கு கஷ்டப்பட்டு கொண்டு தான் இருக்கிறது. The Euro countries, all of them rich countries, are in recession. ஐரோப்பிய நாடுகள் பெரிய ஐஸ்வர்யம் வாய்ந்ததான நாடுகளாக கருதப்பட்ட நாடுகள் யாவும் பொருளாதார சுணக்கத்தில் உள்ளன. Singapore is in recession. சிங்கப்பூர் பொருளாதார சுணக்கத்தில் உள்ளது. See,